ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवत महापुरुष से विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्य अध श्री ब्राह्मण तृतीय वारार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे विष्णुश्रेष्ठमे कलियुगे कलिप्रथम मुक्वात्रे रविवात्रे शुभ पुण्यतिथि मनमा नाम लिख लीजिए। राजद्वारे सर्वत्र दक्षिण दिशा में पैरों ने नमस्कार करके दे दो। बार बार वंदना हजार बार दक्षिण यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अर्थवेदाय नमः, कलशमध्ये अपामते वरुणाय नमः, गन्धाक्षत पुष्पाणि। ओम इन्मन्दो बलिराजा दानवेन्द्रमः बलदावजनपि वन्दनामि रक्ततमाचनमाच काक्षसभाया वैरिकशुचि। पादं समर्पयामि अर्घ्यं श्रीबालोदवदेत गुरुतः बालोदय चैत्रिमगणपते नमः। रान्धन्माताय नमः अर्घ्य समर्पयामि आचमने चैत्रिमगणपते नमः। ददाति वर्षमे ओम भूर्भुवः चैत्रिमगणपते नमः। रान्धन्माताय नमः देव दक्षिणान् पहले गणपति बाबा चरण सारे पत्ता से पानी चढ़ाओ दावयदाति प्रतिशा संस्मयं कामगणपते नमः। रान्धन्माताय नमः स्नानं समर्पयामि शुद्धदक्षिणानं समर्पयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि। सदे प्रबन्ध ध्यानितं मया देवसनानाथं प्रतिगृहीतं ओम भूर्भुवः स्वः श्रीबुद्धि चैत्रिमगणपते नमः। नवम बालचंद्र च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशानि नामानि त्रिसन्ध्यं पठेन च पूर्णजले समुद्रसरिता घोर्यां सदा मङ्गलम् ओं भूर्भुवः स्वः चर्मति वेदिका क्षिप्रा वेत्रमति महासुरनदी ख्यातया गणगे नामं समर्पयामि समर्पयामि। विलेपनं चैत्रिमगणपते नमः। चन्दनं समर्पयामि। चैत्रिमगणपते नमः। रान्धन्माताय नमः पुष्पं समर्पयामि। जय बोलो गजानन महाराज। ओम प्रथमदन्त ओंकाराय नमः आव्यामि स्थापयामि विष्णवे नमः रुद्राय नमः सर्वदेवानां मित्रावरुण निर्मिता प्रतिष्ठां दे करो मित्रं जय। ओम माधवाय नमः स्वाहा। चौथी बार થોડું જ પાણી લેવાનું હાથમાં અને બંને હાથ ઘસી લેવાના તમારે નેપકિન
ચલો હવે હાથમાં પુષ્પ રાખો, એક એક પુષ્પ લઈ લો, ત્યાંથી એક એક ફૂલ હાથમાં રાખવાના. આ હિન્દુ માની પ્રસંગ છે, લગ્ન છે, તમારા ઘરે પધરામણી કરો, તમારું સ્થાન ગ્રહણ કરો. પુણ્યમુનિયાહમ દીર્ઘમાયુરસ્તુ વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ ગણમ ગુરુ મે વિદ્યાબલમ દેવબલમ તદેવ લક્ષ્મીપતે જય ભગવાનના તમારા આગળ જે ભગવાન છે ને ત્યાં પુષ્પ અર્પણ કરી દો. ભગવાન શું પણ કહે છે સુખ શાંતિ હશે ત્યાં હું તો કરીએ છીએ. ब्रह्म प्रदेशे अदियः गुर्जर प्रदेशे दक्षिणनगरे स्थितः सानिध्यं समीपे मासोत्तम सुपवित्रकारिक शुभकारिक कामपचरे देवगुरु यथायथं राजस्थानस्थितेषु वैदा તમારું નામ બોલો બોલો સહ પરિવાર જનસ્ય યજમાનો માક્ષુત અર્થમ અપ્રાપ્ત લક્ષ્મી પ્રાપ્તિ રાજદ્વારે सर्वत्र यश विजय स्थान देवता कृपा प्राप्ति अर्थम यथाशक्ति कर्म निर्वैश्ये पणिचो तन्मे मनः शिव पलायन થઈ જાય. એટલે કાર્યક્રમ રાખવાનું અને મારે પ્રાર્થના કરવાની કે એવું કંઈ અહીં હોય સ્થાન ઉપર. ઓમ મહારક્ષો હા વિશ્વચર ગણિનલો જમરાતમાં લઈ અને પંખ જેમ ફરે છે એમ ફેરી દેવાના બધી છોડી દો. હવે તે તન્ને ખજમાનો હવિર્વિહિ હેડમાનો વર્ણે અબોધ્યોર સંગો સમાન આયામે સ્થાપયામે સુપ્રતિષ્ઠિતા વરદાહ ભગવાનનો છે આવી ગઈ. જે દેવસ્થાન તત્વં દેવં વરુણાય નમઃ ચાલ નાખી દો. પૂજયામિ મુકે દેવાનું છે. કળશને સ્પર્શ કરી નાખો. ઓમ કળશસ્ય મુખે વિષ્ણુ કંઠે રુદ્ર સમાસિતા ગંગે યમુને ચૈવ ગોદાવરી સરસ્વતી નર્મદે સિંધુ કાવેરી જલેસ્મિન સન્નિધિ પર મૂકી દેવાનો. એના ઉપર ડાબો હાથ મૂકવાનું છે. અંગૂઠા છૂટા રાખી બોલવાનું વમ 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 વરુણાય નમઃ. હાથ લઈ લેવાના. માં ગંગાની યાદ કરું છું. દેવી સુરે નમસ્કારોમિ ધ્યાયામિ ચિંતયામિ. હવે અહીંયા કર્મનો સાક્ષી છે. ધ્યાયામિ સ્થાપયામિ. ફરી ચોખા રાખો. સૂર્યનારાયણનું યંત્ર છે તે અર્પણ કરો. ત્યાં ધ્યાયામિ ચિંતયામિ અભયામિ સ્વામિની સેવિતામ સાદરેણ પંચામૃત અર્પણ કરીશું ભગવાનને. તમે ભાઈ 5 વાર બોલો. સુરગમુદ ભવના પ્રદા લગાવો. તમારા હાથે જ બાજુમાં લગાવવાનો. આંખે લગાવી આપો હશે ના પડે. સૂંઘી લો થોડું. હા પેલી તપેલીમાં મંગમ જય નંદમ દિવ્યમ દિવ્યમ વિષ્ણુલિંગાયમ ગજવક્રમાર્ય સમર્પય તત્સવિદ્યા ભવે સર્વસ્તિનાથ પ્રબોધિમ શ્રીયમ દેવી મુપપ્પય શ્રીમાદેવી જો સદા સોસ્મિનામ હિરણ્યભાગારમ આદ્રવદિયાલો વનસ્પતિ સૌક્ષદ વિલવાનસ્ય ફલાની તપસા નદંતમ હાયંતરાયસ્ય દેશર્દિગર ભેંદરજાય માનો બહુધા વિજાય દસીદોરી પરિપ્રસિદ્ધિ રાષ્ટ્રસ્મિન આત્મસ્મરણ. હવે સૂર્યનારાયણ પર અભિષેક કરજો. ओम सूर्याय नमः सर्व प्रणमाम्यहं कलिकाशामं रूपेण प्रतिलोमुदं सौम्यं सौम्यं गुरुमेतं कमुदं देवं गिरितलं ब्रह्माय गुरुदेहि गुरुगं जगदा देवदत्तात्वागदक्षावदावसिदानं कहते जनकुरुद्रापतिद्राः सहस्रसुखर्पणै महे असौजो भुवनकारिणि तरलताके यता
देवताभ्यो नमो नमः प्रतिमुञ्जशुभ्रं यज्ञोपवीतं फलमस्तु ते जहायवर्धावेनः श्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम् ॐ महाश्रीखण्डनादिव्यं कामिन्यं कामसङ्गमम् कुमैरार्चितो देव पूज्यतां परमेश्वर ॐ अक्षदाश्च सुरश्रेष्ठ व्यवस्थित सुशोभित કરી દો મસ્ત ભગવતી મયા અર્પિતમ શિવજી ગૃહ્ય ઓ ચંદનમેવ ચ નાનાવિધ સૌભાગ્યચૂર્ણમ સમર્પયામિ દેવતાઃ પીઠોપરી ચંદનમેવ ચ નાનાવિધ બંને હાથ જોડો આ કળશને નમસ્કાર કરો હા બોલો માતૃ દેવો ભવ આ ફોટો સરુભાઈ તો અહીંયા સ્પર્શ કરો હા બાજુમાં આપી દો અડધું બાજુમાં આપવું પડે એમ અહીંયા એના ફોટો ફોટાવાળા ત્યાં બાજુમાં થોડું લાગુ પડે લાગો હું પાડશો ના આપીએ બીજું કલ્યાણ સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ જ્યારે લગ્ન કરી આવ્યા છે ને ત્યારે આપણે સાસુએ ગણપતિ માટલાની અંદર જે પાણી ભરીએ છીએ એ પાપની દોષ. ત્રીજું પાપ ગેસ સળગાવો, ગેસ સળગાવીએ ને એ પાપ છે. ચોથું પાપ પીસવું, અનાજને પીસીને કાં તો બહારથી લાવો યા ઘરે ગણપતિમાં પીસો પાપ છે. અને છેલ્લું પાપ કીધું છે કે ચાલવું, રોજ ચાલીએ છે. આ 5 પ્રકારના પાપો નિત્ય આપણાથી થાય છે. હવે વિચારીએ કે પહેલું પાપ કચરો વાળીએ એટલે કેવી રીતના મહારત વિનાશ પ્રમાતા મહાકાદય એતે ભવન્તુ મે પ્રીતા પ્રયચ્છન્તુ ચ મંગલમ.
કહ્યું, હે રાજન, અમે બંને ચોરોને લાવ્યા છે, તમે આજ્ઞા કરો. રાજાએ વિચાર્યા વગર બંનેનું કંઈ જ સાંભળ્યું નહીં. એના તું ચિંતા ન કર, આ પ્રસાદ ગ્રહણ કર. પ્રસાદી કે તું ચિંતા ના કર, હું તારા ઉપર ખુશ જ છું. પણ કરી શકતો નથી, તું નહીં કર, પણ હું તારા ઉપર ખુશ છું. જા તથાસ્તુ, તે તારું જે દ્રવ્ય છે હું તને પાછું આપી દઉં છું. એમ કરી ભગવાન યતિ રૂપમાં હતા ને અંતર્ધ્યાન થયા. સાધુ વણીઓ અને વણિક બંને પાછા આવીને જોવે છે તો જે વસ્તુ જેમ હતી, જે દ્રવ્ય જેવું હતું એમ એમને પાછું મળી જાય છે. ખુશ થઈ પાછું સત્યનારાયણનું વ્રત કરે છે. સત્યનારાયણનું વ્રત કરી પગે લાગી ભગવાનને એની યાત્રા પ્રારંભ કરે છે. યાત્રા પ્રારંભ કરી આગળ જતા જતા એમનો નગર દેખાય છે. નગર દેખાય છે એટલે દૂતને મોકલે છે કે જાઓ ઘરે જઈને સમાચાર આપો કે તમારા પતિ અને દામાદ આવ્યા છે, એમનું સ્વાગત કરવા આવો. દૂત જાય છે ઘરે, જઈને જોવે છે તો ત્યાં સત્યનારાયણનું પાછું વ્રત ચાલુ હતું. કલાવતી ને લીલાવતી સત્યનારાયણનું વ્રત કરી રહ્યા હતા. સમાચાર આપ્યા દૂતે કે તમારા પતિ અને દામાદ આવ્યા છે, તમે સ્વાગત હેતુ આવો. લીલાવતીએ કહ્યું કે બેટા તું જલ્દી આવજે, સત્યનારાયણનું વ્રત પૂર્ણ કરી અને તું જલ્દી આવજે તારા પતિ અને પિતાને મળવા. હું અત્યારે જાઉં છું, તું જલ્દીથી આવજે. લીલાવતી જાય છે. અહીંયા કલાવતીએ પાછી ભૂલ કરી. વ્રત તો ખતમ કર્યું, પૂર્ણ કર્યું, પણ એને પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો નહીં. પ્રસાદનો પણ અહીંયા મહિયામાં બતાવે છે. એટલે પ્રભુના સાક્ષાત દર્શન એટલે કહેવાય પ્રસાદ. કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય ને કાંઈ પહેલે શું કે ખબર છે, થોડો પ્રસાદ રાખજો મારો, એના કે કથા રાખજો. શું કે કારણ કે પ્રસાદનો મહિમા બતાવ્યો છે. એને કહ્યું કે તું અહીંયા વ્રત પૂર્ણ કરી અને ત્યાં આવજે. એને પ્રસાદ ગ્રહણ નથી કર્યો અને એના પતિને મળવા દોડી છે. જોયું ને ભગવાન પાછા પોતાના થયા. નાવડી સહિત દૂતો સહિત બધાને અદ્રશ્ય કરી દીધા ભગવાને. આઈને જોયું કલાવતીએ તો કોઈ જ દેખાતું નથી, ઇનવિઝિબલ થઈ જાય છે, બધું અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. જોયું, રડવા માંડી અને સતી થવાનું નિશ્ચિત કરે છે. આકાશવાણી થઈ કે બેટા તે પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો નથી, તો પ્રસાદનું ગ્રહણ કરી અને પાછી આવીશ તો તારો પતિ અને પિતાને પ્રાપ્ત કરી. ઘરે જાય છે, પ્રસાદનું ગ્રહણ કરે છે અને પાછી આવીને જોવે છે તો ભગવાન આશીર્વાદ દે છે. અને જે નાવડી અને કોઈ દેખાતું નતું એ પાછું જેમ હતું તેમ દેખાતું મળે છે. પિતા અને પતિને પગે લાગી અને કહ્યું કે તમે કેમ ધીરે ધીરે ચાલો છો, જલ્દી કરો, આપણે ઘરે જઈએ અને ભગવાનને પ્રસાદ ભક્ષણ કરીએ. પ્રસાદ ભક્ષણ કરી સત્યનારાયણનું વ્રત કરવાથી સાધુ અને વાણીઓ પ્રતિ વર્ષ સત્યનારાયણનું વ્રત કરતો હતો અને આ લોકમાં મોક્ષ પામે, પરલોકમાં પણ મોક્ષ પામે છે અને આ ધનધાન્ય પુત્રમાન થાય છે. એટલે સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે ચતુર્થ અધ્યાય. બોલો સત્યનારાયણ દેવ કી જય. પંચમ અધ્યાયમાં કહે છે શિકાર કરતા કરતા એને થાક લાગે છે. ભલેના વૃક્ષ નીચે આરામ કરે છે, તરફ જાય છે અને એને પણ બધું અદ્રશ્ય દેખાય છે. પુત્ર આદિ છે. એને જોયું, યાદ આવી કે નહીં ત્યાં સત્યનારાયણ ભગવાન ભેદભાવ નથી કરતો કે મનુષ્ય કેમ કરી શકે. એટલે રાજપાટ પુત્ર આદિ બધું જોવા મળ્યું. ભગવાનનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કરે છે અને કહ્યું છે કોઈ બંદી હોય તો બંદરમાંથી છૂટી જાય છે. ભય બ્રાહ્મણ બીજા જન્મમાં સુદામા થયા અને કૃષ્ણની ભરદ્વાજ બીજા જન્મમાં મુરધ્વજ બન્યા અને પોતાનું શરીર અડધું કાપી ભગવાનને અર્પણ કર્યું અને વૈકુંઠ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. તુંગધ્વજ નામનો રાજા ખુદ સ્વયંભૂ મુનિ થયા અને ભગવાનની ભક્તિ કરી કર્મમાં તત્પર રહી અને વૈકુંઠમાં પ્રાપ્ત થયા છે. સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે પંચમ અધ્યાય. બોલો સત્યનારાયણ દેવ કી જય. અચ્યુતમ કેશવમ રામ નારાયણમ કૃષ્ણ દામોદરમ વાસુદેવમ હરે હરે રામ ભગવાન કી જય. ગોવર્ધન મહારાજ કી જય. ઓમ ગોમત્રમ ગોમં શ્રીરામ નદી ભૂતમ જગન્નાથન વિશુદ્ધ્યદમ મંજગભ્યમ કરોમ્યહમ. सत्यनारायण का नाम ना आवे नैवेद्य मस्ती के नहीं. प्राणाय स्वाहा, कमनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय ने नमो नमः. તમે આમાં પાણી છોડી આપો. દક્ષિણામ મહાકર્માંતે વાસયામિ. અધ ઇમાની હોન દ્રવ્યાની અક્ષણ દેવતા સાધ્ય સાધ્ય સ્વાહા.
जय हाथ जोड़ी ग्रहों श्री दिवाकर ओम सूर्य के लिए चार बार आवश्यक ओम सूर्याय स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा પછી બીજું લે ઓમ ભૌમાય સ્વાહા પ્રિયંકો કલિકાજામં રૂપેણ પ્રતિબંબુદં સૌમ્યં સૌમ્યં ગુણોપેતં નમોધં પ્रणमाम्यहम् ઓમ બુધાય સ્વાહા ઓમ બુધાય નમામિ બૃહસ્પતિ ઓમ બૃહસ્પતયે સ્વાહા હવે ત્રણ વાર આવશે ઓમ બૃહસ્પતયે સ્વાહા ઓમ બૃહસ્પતયે સ્વાહા ઓમ બૃહસ્પતયે સ્વાહા ઓમ હિમકુંડં મુડાલાભં દૈત્યાનાં પરમંગલં સંબોધં તં નમામિ ઓમ સવિષ્ઠ શનીશ્વરાય સ્વાહા ઓમ શનીશ્વરાય સ્વાહા ઓમ શનીશ્વરાય સ્વાહા ઓમ શનીશ્વરાય સ્વાહા અર્ધગાય મહાવીર્યં ચંદ્રાદિત્ય વિમલनं ઓમ રાહવે સ્વાહા ઓમ રાહવે સ્વાહા કલાસમે સ્વાહા ઓમ કેતવે સ્વાહા ઓમ કેતવે સ્વાહા ઓમ કેતવે સ્વાહા ઓમ કેતવે સ્વાહા ओम उमायै स्वाहा ओम उमायै विष्णवे स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा नये स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा गणपतये स्वाहा गणपतये स्वाहा महाकालियै स्वाहा महाकालियै ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वास्तुपुरुषाय स्वाहा वास्तुपुरुषाय ध्रुवाय स्वाहा ध्रुवाय स्वाहा ध्रुवाय विनाशनं फट् स्वाहा स्वाहा दारिद्र्य दुःख भयहारिणी आत्मधन्या सर्वोपकारकरणाय सदाग्रचित्ता स्वाहा सुस्थिरा भव सन्मुखो भव सन्मुखो भव आचरण प्रार्थितो भव बोलो महालक्ष्मी माता की जय चमची पाणी पकड़ो निना अरिक्त दोष परिहारार्थम व्याहृति होमं च करिष्ये पाणी स्वाहा समग्रवाय सूर्येभ्यः स्वाहा समग्रवाय सूर्येभ्यः स्वाहा समग्रवाय सूर्येभ्यः स्वाहा समग्रवाय सूर्येभ्यः स्वाहा ओम अग्नि वायु सूर्येभ्यः स्वाहा चलो पाणी पाणी नो देवी पाई खड्गेन चामणि तैरक्षास्मात् तथा भुवा खड्गशूलगदादीनि यानि शास्त्राणि विद्यां जगदां धाते तथा गन्धानुलेपने भक्त्या समासीतां सर्वे देवावचोः यदि चापि परोदीयात् तदे प्रसादिता देवे जगदोऽथे तदात्मनः रक्षणाय च लोकानां देवानां महापुरम्बे माता की जय सदधारेण सुपाकामदुक्षः एकादशजमे त्रयोदशजमे त्रयोदशजमे पञ्चदशजमे पञ्चदशजमे विंशतिजमे त्रयोविंशतिजमे पञ्चविंशतिजमे पञ्चविंशतिजमे ईशान देहि मे हव्यवाहना क्षण में दूर करे ओम
હાથમાં ફૂલ લઈ લેજો છેલ્લો પુષ્પ કાંજીભાઈ છેલ્લું પુષ્પ ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે અહીંયા જેને આપણે કહીએ છીએ મંત્ર પુષ્પ અંજલિ હે ને 2 મિનિટ લઈ છેલ્લું છે ભગવાનને અર્પણ કરીશું જગ્નેન જગ્નમય જંત દેવા સ્થાનિ ધર્માણિ પ્રથમાનિ આસન્ન દેહનાગમ મહિમાનઃ સજન્ન તત્ર પૂર્વિદઃ કૃતાઃ દેવાજ્ઞનંદન વાના વદનં પુરુષં વશુમ્મા દક્ષિણાં સમર્પયામિ વિશેષાદિ ચ ફલમ એક ચમચી પાણી પકડી રાખો બોલવાનું બધા હાથ લગાવો બોલો અનેન ફલ દાનેન ફલદઃ અસ્તુ સદા મમ અર્પણ કરી દો વિશેષાદિ ફલમ સંવાદયામિ સત્યજમાનસ્ય ગામાઃ કાનગુટ્ટી પકડવાની ભગવાનને છેલ્લી ક્ષમાયાચના કે કઈ ભગવાન ભૂલ ચૂક થઈ હોય બોલવામાં કરવામાં વિચારવામાં અર્પણ કરવામાં તો ભગવાન ક્ષમા કરજે ઓમ આવાહન ન જાનામિ વજયે તને મોટું છે તુજના ગુણ તારા નિત ગાઈએ થાય બધાના કામ હેતલા વિહસાવતો સદા રાખ દિલ સાફ ભૂલ કદી કરીએ અમે તો મારી કરજો ભૂલ કદી કરીએ અતિરાપઃ શાંતિરોગદયઃ શાંતિઃ વનસ્પતયઃ શાંતિર્ વિશ્વે પાસરે કરશે શાંતિઃ બ્રહ્મ શાંતિઃ સર્વગો શાંતિઃ શાંતિરેવ હર કુલદેવી અંબા માત કી જય ગોગા મહારાજ કી જય લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાન કી જય હનુમાનજી મહારાજ કી જય ગણપતિ ગજાનંદ મહારાજ કી જય બાલરાजेश्वर महादेव की जय अग्नि नारायण देव की जय भक्त और भगवान की जय तत्र गच्छ उदासन सुबे सुबे कर्मणि पुनरागमनाय च सर्वस्थाने उपविश्य छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घास छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घास छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घास छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घास छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे घास आगे आगे गैया पीछे पीछे घास बीच में मेरो मदन गोपाल हरे बीच में मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घास छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घास छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल घास खाए गैया आयो अवसर रूडो अवसर सुखना कई सूरज मड़ा आयो अवसर रूडो अवसर सुखना कई सूरज मड़ा वागे वागे शरणाई रूडा ढोल ढमक्या वागे वागे शरणाई रूडा ढोल ढमक्या छाटो छाटो रे गुलाल राता करे
शीश ऊंच